RSS ಬಿಜೆಪಿ ಚಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸರ್ ಬೊಮ್ಮಾಯಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಜ್ಞಾನೇಂದ್ರಿಗೆ RSS ಬಿಜೆಪಿ ಚಡ್ಡಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ कर्नाटक में आग लगेगी, कर्नाटक में खून का बरसात होगा। अगर ये हरकत आइंदा नहीं होना चाहिए बोल के मैं सरकार को आग्रह करता हूँ। गुलबर्गा जो DC ऑफिस है, यहाँ से हम मेमोरेंडम देने के लिए आए प्रतिभटना करके। जो कर्नाटक में माजी CM और आज का सरकार में जो अपोजिशन लीडर है, कर्नाटक में बारिश और होके हमारे जो कृषि जो रैत लोग हैं जो देख के वहाँ पर जो हालत है वो देखने के लिए गए, तो ये सब दुनिया के सामने आते हैं बोल के। अगर सिद्धरामैया साहब वो जगह पर पहुँचे, वहाँ की हालत देख के अगर सरकार कुछ भी नहीं किया, ये दुनिया के सामने आते बोल के सरकार ने जानबूझकर अंडे मारे। सरकार ने जानबूझकर उनके पर अंडा मारे, क्योंकि यहाँ पर ये एक नया इशू पैदा किए। नया इशू पैदा होना चाहिए, लोगों की नज़र उधर जाना चाहिए, अपना गलत को दुनिया के सामने नहीं आना चाहिए। ऐसी गंदी हरकत आज की सरकार के लोगों ने कर रही है, ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। यहाँ पर कर्नाटक में हिंदुस्तान में और कौम के बीच में झगड़ा लगाकर और धर्म के बीच में झगड़ा लगाकर अपने जो घर भर रहे हैं बीजेपी सरकार, ये बीजेपी सरकार के मिनिस्टर, बीजेपी सरकार के कार्यकर्ता झगड़ा पैदा कर अपने घर भर रहे, सरकार लूटी कर रहे, देश को लूटी कर रहे। ये दुनिया के सामने आते बोल के नए हरकत। एक बार हिजाब आते है, एक बार दूसरा आता है, एक बार मर्डर होते, एक हलाल कट आता है, आज अंडा आता है। ये सरकार की गंदी हरकत है। सरकार क्या कर रही है आजकल? पूरा लूट रहे, ये देश लूट रहे। हम लोग जागना चाहिए, ये सरकार को भगाना चाहिए। ये कर्नाटक हिंदुस्तान से ये बीजेपी सरकार को भगाना चाहिए। जब तक नहीं भगाते तो इंडिया में शांति नहीं रहेगा। इसलिए हम लोगों ने आज का इनका तो पर्दा पास हो गया। ये लोगों के ऊपर जो लोगों की ये सरकार के ऊपर लोगों की भरोसा गई, ये जो अनजाने लोगों के दिमाग में दुश्मन पैदा करके उसका फ़ायदा ये सरकार वाले लेना चाहते हैं। हम लोग जागना चाहिए, ये कभी भी हरगिज़ नहीं होगा। ये इंसाफ करना चाहिए और ये सरकार यहाँ से पहला ये तुरंत राजीनामा देना चाहिए। ऐसा एक महान नेता जो गरीब के लोगों ने, हर जात के लोगों के बेटे को, बच्चे को पौष्टिक मिलना चाहिए बोल के अंडा दिए, पौष्टिक मिलना बोल के उनको क्षीर भाग्य दूध मिलाए, पौष्टिक मिलाना बोल के इनको अच्छे खाना खिलाए स्कूल में। ऐसे महान नेता के ऊपर तुम लोग अंडा मारते हैं, तुम लोगों को लज्जा आना चाहिए, शर्म की बात है। इसलिए मैं सरकार को आज्ञा करता हूँ, जो हरकत की है उनको अरेस्ट करना चाहिए, उसे कठिन से कठिन शिक्षा देना चाहिए। अगर आइंदा ये हरकत होता तो आप लोग भी कार में घूमते, बसवराज बोम्माई साहब आप भी कार में घूमते, होम मिनिस्टर आरोग्य ज्ञानेंद्र साहब आप भी कार में घूमते। आप लोगों के ऊपर हम क्या भी अब सगनी मतलब गोबर ऐसा फेंके तो अच्छा दिखता, अगर ऐसा फेंके तो अच्छा नहीं दिखता। हमारे लोगों के पास इंसानियत है। तुम लोगों के कार्यकर्ताओं को इंसानियत सिखाइए, तुम लोगों के कार्यकर्ताओं को किसको इज्जत देना सिखाइए। ये छोड़ के झगड़ा लगाने के छोड़िए। अगर आइंदा ऐसा हरकत होए तो कर्नाटकದಿಂದ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬೃಹತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟ್ರೈಕನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಈ ನಾಡಿನ ಎಂದೂ ಕಾಣಾರದಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ನಾಡಿನ ಕಣ್ಮಣಿಯಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಕಾರಿಗೆ ಏನು ಒಂದು ತತ್ತಿಯನ್ನು ಎಸೆಯುವ ಮುಖಾಂತರ ಅವರಿಗೆ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದಂಥ ಬಿಜೆಪಿ ಅಂಗಪಕ್ಷಗಳಾದಂಥ RSS ಮತ್ತು ಬಜರಂಗ ದಳ ನಾವು ಧಿಕ್ಕಾರ ಖಂಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ। ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು
ಈ ನಾಡಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕೊಡುಗೆಗಳು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಆಗಲಿ, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಬಜೆಟ್ ಒಂದು 3-4 ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಬಜೆಟ್ದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ನೆರವೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ನೆರವೇರಿಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಹೋದ ಸಲ BJP ಸರ್ಕಾರ ಬಂದುಬಿಟ್ರೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾದಂಥ ಸರ್ಕಾರ BJP ಪಕ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದವರು 3 ಜನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಶತದಡ್ಡ ಸರ್ಕಾರಗಳಂತ ನಾನು BJPಯವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ BJPಯವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಭಾಳ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ನಾವು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಉಳ್ಳವರು ಮೇಧಾವಿಗಳು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನ ಸಹಿತ ಮಾಡದಂಥ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ನಿನ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ನಾವು BJP ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೂ ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಕಂಡದ ಏನು ಅವ್ರದ್ದು 75ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಇಡೀ ದೇಶದಲ್ಲಿ BJP ಮತ್ತು ಇನ್ನುಳಿದ ಪಟ್ಟಭದ್ರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡುಗುಟ್ಟಿದೆ. ಹೇಗಾರ ಮಾಡಿ ಇವರು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಬೇಕು, ಇವರಿಗೆ ಗರ್ಜನೆ ಹಾಕೋದು, ಧ್ವನಿ ಕುಗ್ಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹುನ್ನಾರದಿಂದ ಅನೇಕ ಹಿತಶತ್ರುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾಜಪ ಮತ್ತು RSS ವಿಶ್ವ ಹಿಂದೂ ಪರಿಷತ್ ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೇವೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ 26ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಏನು SP ಆಫೀಸ್ಗೆ ಮುತ್ತಿಗೆ ಹಾಕೋದಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ನಾವು ಕಲಬುರಗಿದಿಂದ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಮುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ. ಮತ್ತು ಇದಲ್ಲದೆ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸ್ತೇವೆ. ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರು ಶೋಷಿತ ವರ್ಗಗಳ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಬಡಬಗ್ಗರುಗಳ ದನಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ನಾವು ಮುಂದೆಂದು ಸಿಗ್ತಾರಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಕನಸಿನ ಮಾತಿದೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ರಾಜಕಾರಣಿಯ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿಯಾದ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿ ಜನರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋದು ಬಿಟ್ಟು ಇವರು ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ಗೆ ಮಣಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. BJP ಸರ್ಕಾರ ಧಿಕ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ. BJP ಸರ್ಕಾರ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕೋಟಿ ಉಳ್ಳವನಿಗೆ ಹಣ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದಂಥ ರೈತರಿಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ಮುರಿದು ಅವರಿಗೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇಳುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಬೇಕು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು RSS ಏನು ಒಂದು ಹಿಂದೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು, ಮನುವಾದಿ ಇತ್ತು, ಆ ವಿಚಾರಧಾರೆ ಮೇಲೆ ಇವರು ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ವಿಚಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಪೂರ್ವಜರು ಹಾಕಿಕೊಟ್ಟಂಥ ವಿಚಾರ. ಶೋಷಿತರು ಎಂದೂ ಮುಂದೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಅವರು ಅದೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅವರು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ನೌಕರಿ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಅವರು ಜಡ್ಜು IAS ಆಫೀಸರ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೂಡ್ದು. ಈಗ ಇತ್ತಿತ್ತಲ ಒಂದು ತೆಗೆದಾರೆ. ಅವರು ಭಾಳ ದಷ್ಟಪುಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದುಳಿದ ದಲಿತ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಬಡಬಗ್ಗರು ಅವರು ಈ ನಾನ್ ವೆಜ್ಜನ್ನು ಊಟ ಮಾಡಿ ಅವರು ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ನಮಗೆ ಅವ್ರು ಮನೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಒಂದು ನೆಪದ ಮೇಲೆ ಗೋಶಾಲೆ ತೆಗೆದು ರಾತ್ರಿ ಅವರ BJP ಶಾಸಕರಾಗಲಿ BJP ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮುಚ್ಚಿ ಲಾರಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿ ಟ್ರೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದು ಹಿಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ನಮ್ಮ ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರು ಏನು ಹಿಂದಿಲ್ಲ ನಾಳೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮರಿಮೊಮ್ಮಗ ಏನು ರಾಜರತ್ನ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆದರೆ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವ್ರು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೋದಿ ಅವರು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬುದ್ಧಿಸಮ ಹೋದ್ಕೊಳ್ಳೆ ಮೈ ಬುದ್ಧೀಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಶಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಮೈ ಹಿಂದೂ ಕಂಟ್ರಿ ಶಾಯ ಅಂತ ಹೇಳೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಡೋಂಗಿ ವಿಚಾರಗಳಿಂದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಜನರ ಹತ್ರ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಜನರು ಒಂದು ಸಲ ಏನೋ ಸಬ್ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಸಬ್ಕಾ ಸಾಥ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಂಬಿಕೊಂಡು ಪಾಪ ಮೋಸ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಡಲ್ಲ. ಇವ್ರದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಹಿಂದೆ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಏನು 200 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕ್ತೇವೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು 2 ರೂಪಾಯಿ ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸುಳ್ಳಿನ ಆಶ್ವಾಸಗಳು ಎಲ್ಲ ಇವ್ರದ್ದು ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟು ಒಂದು 10 ಸಹಿತ ಇವರು ಫಿಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇವ್ರು ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮೊನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಿಯಾಂಕ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬ್ ನಾವು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಮತ್ತೆ ಅದು ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇವರು ಅದೇ ದಂದ 40% ನಂಬಿಕೆ ದ್ರೋಹ. ಇವ್ರು ಗೆಳತನ ಏನಾದರೂ ಇದು ಮನೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ನಾವು ಸಾಯುವುದೇ, ನಮ್ಮ ಜೀರ್ಣಕ್ಕೂ ಸಾಯ್ಬೇಕು. ಅಂಥ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸಗಳು ಮಾಡುವಂಥ ಈ BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಸಲ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲ ಈ ಸರ್ಕಾರನ ಬೀಳಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ತರ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಐತಿ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಬಂದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದವ್ರಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಸ್ತಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಇನ್ನು ಏನು ಕೊಡುಗೆಗೆ
ಆ ರೈತರು ಹೆಚ್ಚು ಮಳೆ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಕೊಡಗಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕು. ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗಾಗಲಿ ಮನೆಯ ಕಳ್ಕೊಂಡವ್ರಿಗಾಗಲಿ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಿಸ್ಬೇಕಂತ ಹೋದಾಗ ಈ ಹೇಯ ಕೃತ್ಯ BJಪಿಯವರ ಒಳಸಂಚಿನಿಂದ RSS ಬಂಧನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಇವ್ರ ಆಟ ಬಂದ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ನಾನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವರಿಷ್ಠ ಅಧಿಕಾರಿ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆಯವ್ರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ನೀವು ಪಥಸಂಚಲನ ನಡೆದಾಗ ಯಾರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂದ್ರಿಸ್ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಐದವರೆಗೆ ಸಂಬಾಯಿತ ಜನ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಿದ್ಯಾವಂತರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ನೀವು ನಿಂದಿಸೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅವ್ರನ್ನ ತಡೆಯೋಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಂದು ಟಯರ್ ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿದ್ರೆ ಹಚ್ಚಿಸ್ಕೊಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತೀರಿ. ನೀವು ಚಾಕು ಚೂರು ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಮತ್ತು ಕಾರವಾರ ಕಡೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಾಗ ಹಿಂದೂ ಆಗೋಣ ಮುಸ್ಲಿಂ ಆಗೋಣ ಹಿಂದೂ ಕೊಲೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಕತ್ತಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಈ ನಾ ಶಬ್ದಗಳು ಉಪಯೋಗಿಸಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ನೌಕರಿ ಅನ್ನೋದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಇದೆ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಾವು ಡೆಪ್ಟಿ ಕಮಿಷನರ್ಗೆ ನಾವು ಭಾಳ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಅಫ್ಜಲ್ಪುರ ತಾಲೂಕಿನ PSI ಚವ್ಹಾಣ್ ಅವ್ರನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡೋರಿಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಯಾರು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಎಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಆಗಲಿ ಅವ್ರು ಧಿಕ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನದಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ಈ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಕೊಡಲಿ, 2ನೇ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅಂತ ಖರ್ಗೆ ಸಾಹೇಬರಾಗಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ನಾವು ಹಿಂದಿರ್ತೇವೆ. ಮುಂದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎದೆ ತಟ್ಟಿ ನಾವು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಕೂಡಿ ಕೈಗೂಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಹೆದರಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಒಂದೇ ಸಲ, ಸಾಯೋದು ಒಂದೇ ಸಲ. ಹೋಗು ಮುಂದೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಎಂದಾರು